ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਪੈਟ ਵਿਹਾਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵਾਲਾਟਾਓ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਮ ਕੋਸਟਾ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਗ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ, ਮੈਂਬਰ UN ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। Let us bow our heads in prayer and reflection. O gracious God, the Creator of the universe, we come before you on this auspicious occasion to seek your blessings, guidance for our elected leaders of the United States. It's always an honor. I think in the last 10 years, I did on these voting practice 10-15 times. But every time I face a very distinguished honor to be on these podiums and talk about issues of religious freedom and human rights. Today is a very special occasion. We always talk about Vaisakhi and celebration, but we don't tell the story that what is Vaisakhi. It's not just a few Sikhs wearing some yellow turbans or coming together in secret. It has a great history. That was done by Indira Gandhi at that time. It was kind of electoral sympathy she wanted to get from Hindu voters by attacking Sikhs, and sure she did. Got the absolute majority. Not her, because she was assassinated in November by some Sikhs who wanted, because tens of thousands of Sikhs were killed in the Golden Temple attack. So this was their revenge killing just done in November. In the first 3 days of November, actually that happened on October 31st in 1984. And the first 3 days in November, there was a massacre of Sikhs happened throughout India, in all the major cities. A little bit later to talk a little bit more about the importance of not just our recognition of Vaisakhi, but the 10-year anniversary of the founding of the American Sikh Caucus, the Congressional Sikh Caucus. But let me turn it over right away to a real friend of Sikhs, not just here in Washington, but particularly in his home state of New Jersey, in which he is extremely well connected with the Sikh community. And we're very grateful for his leadership as well on issues of religious freedom. And he's also one of the great guys in Congress that really tries to work to make things happen. I know it's unfortunately something that the Sikh community deals with so much. But we all know as Sikhs, the second most targeted group in the country, like somebody who is part of a targeted group, I can only empathize with what you and so many young Sikhs who go to school are worried about it, talk so much in the community about it. And I just would say thank you for having the strength to move forward, never being deterred, for giving back so much. ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ US ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਗੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ NSA ਅਧੀਨ ਬੰਦ 10 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। SGPC ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ DC ਕੋਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਾਮ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 2 ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਮਨਧੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ये बहुत ज़रूरी था कि इनके परिवार वाले इनको मिलते आकर मिल लेते, तो इसीलिए हम बड़े समय से प्रयत्न कर रहे थे और उसके लिए जहाँ के जेल प्रशासन ने भी हमें सपोर्ट किया और जो था उनकी परमिशन लेनी थी DM अमृतसर से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर से। हमने उनको परमिशन सबमिट की, एप्लीकेशन को परमिट करने की कि अपने परिजनों से मिल सकें और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन्होंने इसको अलाउ किया। और इस सबसे पहले मिस्टर कलसी उनकी वाइफ और बेटा मिलकर गए, उनको आज भी वो आए हैं। और उसके बाद क्योंकि पंजाब में इस वक्त फसल का सीजन था गेहूं का, उसलिए सभी का था कि पहले फसल देखें, हम अपना गेहूं को संभाल कर। और आज हम उन सब परिवारों को लेकर यहाँ पर आए हैं। आपने देख ही लिया, हमारे साथ अपना 4 लेडीज़ हैं और 4 हमारे साथ मेल मेंबर्स हैं फैमिली के। और हमारे साथ मिस्टर समीर टोडी जी, जो इस केस में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की साइड से जो यहाँ पर डिप्यूट किया गया, वो भी हमारे साथ पहले भी आए, तब भी हमारे साथ रहे और अब भी वो हमारे साथ रहे। और आज थोड़ा कन्फ्यूजन होगी क्योंकि पंजाब में CM साहब के सैडफुल डिमाइज के लिए वहाँ पर 2 दिन की छुट्टी थी और 2 दिन की छुट्टी के कारण आज भी वहाँ पर जो है वो छुट्टी होने के कारण एक कन्फ्यूजन बनी रही कि उन्होंने शायद भेज दी है परमिशन मिलने की और इनकी आने वाली रहेगी, क्योंकि जहाँ से पहले हमने फार्म A भरकर वहाँ पर भेजा और वहाँ से वो परमिट होके आना था। और जो कंसर्न्ड अधिकारी थे वहाँ पर, उन्होंने बार बार बोलते कि हमने तो भेज दिया। और उसमें साढ़े वकील साहब सिमरत सिंह इन्होंने मुलाकात कर ली और जब शाम को पता चला 3-4 बजे कि उनका फार्म अभी नहीं मिला इन 8 आदमियों का जो मुलाकात करने आए हैं, तो तब फिर DM साहब ने दोबारा भेजा और हम उन सब से मुलाकात करके आए हैं। 9 आदमी से हम मुलाकात करके आए हैं और 10वें हमारे साथ वकील साहब और उनका बेटा कलसी साहब का, वो भी मुलाकात करके आए। सभी से मुलाकात हो गई है और जल्दी ही दोबारा इनके परिजनों को, परिवार के और मेंबर्स भी जो हैं उनको लेकर आएंगे और मुलाकात करेंगे। ਮੋਰਿੰਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਸਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸਸ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਹਿਸ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜਿਉਇਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਇਹ ਬਾਹਲੀ ਦੇਰ ਝੂਠੇ ਬੱਦਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ FIR ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਆਮ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਥ ਲਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। SKM ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਸ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਸ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੈਲੋਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸੈਲੋਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ
ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਗੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੁਲਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਹਾਇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PSPCL ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦੀ? ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ NSA ਅਧੀਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਸਮ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਫੂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨੇ 3 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਖੁਦ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੋਆ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸਨੇ 3 ਦੀਆਂ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ? ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਦੂਸਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇਵਿਆਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੱਕੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਵਿਆਲ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁਠਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਕੱਲਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਐਡਰੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਬਸ਼ਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਮੁਠਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 544 ਤੇ ਉਸ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਫਰੀਦਾ ਨਗਰ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਧਰੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਠੱਗੀ, ਠੋਰੀ, ਚੀਟਿੰਗ, ਫਰਾਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਸਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ PA ਟਾਈਪ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਹਿਲ ਸੈਣੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁੱਕ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਨਸਾਮਾ।
at his official residence, which is supposedly at Chandigarh. ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ?